एंड द एसेंशियल कमोडिटीज। सो ये तीनों जिहड़े लैके आए ऑर्डीनेंस, ये तीनों छोटे किसान नूं खत्म करना चाहते हैं। तुहानूं मैं इत्थे दसना चाहांगा कि 84% किसान जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच 84% किसान ऐसा है जिहदे कोल 2 हैक्टर तो वध जमीन नहीं है। 2 हैक्टर जमीन वाला किसान मैनूं दसो कि कित्थे फसल अपनी जिहड़ी उपज हैगी कित्थे लैके जाएगा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ किधरे भी बेच सकता है। जिहदी 2 हैक्टर जमीन है वो मान लो आलू पैदा करता है या कणक पैदा करता है या धान पैदा करता है, वो अपनी फसल को लैके महाराष्ट्र च जाएगा, ਉਹਦੇ घर ਤੇ रोटी खाण ਨੂੰ नहीं गी, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਟਪਕਦੀ ਪਈ है। पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ है ਇਹਨੂੰ कोई समझ ही नहीं आ रही। जय किसान जय जवान एक प्राइवेट किसानों प्राइवेट सैक्टरों के बेच रहे हैं, इस बारे की कहना चाहोगे? बिल्कुल, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ आई है 2014 ਦੀ, हर चीज़ बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। रेलवे प्राइवेट करने जा रहे हैं, एयरलाइन प्राइवेट कर दी है, BSNL प्राइवेट करने जा रहे हैं। इस तरह ही जिहड़ा अन्नदाता है हिंदुस्तान का उन्होंने भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। की होएगा कि इस सैक्टर दे विच जो वड्डे वड्डे कॉरपोरेट जिहड़े ने वो अपनी मर्जी के नाल शुरू तो MSP ज़्यादा देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मगर बाद दे विच अपनी मर्जी के नाल जिहड़ा वो जिहड़ा माल बेचणगे और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ महंगाई ਵਧੇਗੀ। ऑलरेडी हिंदुस्तान च महंगाई इन्नी ज़्यादा है, गरीब आदमी ਲਈ रोटी कमानी ते रोटी खानी इन्नी औखी हो चुकी है। तो ਜਦੋਂ ਇਹ किसानी भी बेच देंगे की होएगा है जिस तरह का एक्ट है MSP खत्म हो जाएगा। असली मंशा MSP खत्म करन दी है। सरकार इन्हां दा नितिन गडकरी जिहड़ा 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ अध्यक्ष ਸੀਗਾ BJP ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2012 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ नहीं ਦਿਓਗੇ, गोडाउन नहीं दोगे, बोरे नहीं दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, तुसी प्रोक्योरमेंट नहीं करोगे प्रॉपर, तो फिर किसान कित्थे जाएगा? ये शुरू तो ही दोनों पार्टियां किसानों के विरोध च रही हैं, किसानों को मारन की कोशिश की है, मगर आम आदमी पार्टी इस बार ये जिहड़े इन्होंने बिल पास किए हैं उन्होंने बिल्कुल पास नहीं होने देगी, विरोध करेगी और मजबूर करेगी कि जिहड़े बिल लैके आए ने इन्होंने वापस लैन। नहीं तो मैं डॉक्टर अजय गुप्ता प्रधान प्रेजिडेंट साहब को एक अपील करना चाहना, इत्थे रिक्वेस्ट करना चाहना कि वाकई जे तुसी हिंदुस्तान की जनता के वैल विशर जे रब का वास्ता जे ये उत्ते हस्ताक्षर न कर। डॉक्टर जी एक सवाल है, जिस तरह तुसी कह रहे हो MSP ये लागू नहीं करना चाहते, जे MSP लागू ना होया तो मंडियां के भाव, जिनसां के भाव कौन तय करेगा? वो वही तो कह रहे हैं, वो इन्हां दे जिहड़ा बिल है उहदे च कह रहे हैं कि प्राइवेट जिहड़ी है कॉन्ट्रैक्ट बेस के उत्ते प्राइस की जिहड़ी है रेट डिसाइड करे, वो करनगियां प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनियां करनगियां। प्राइवेट कंपनियां की रेट डिसाइड कर दी, ये तो वही जानती है ना। जिस तरह कि तुसी जानते हो कि जियो कंपनी ने शुरू तो जो मार्केट च आई टैलीकम्यूनिकेशन उन्होंने लोगों को फ्री तक सिम प्रोवाइड किए, नैटवर्क फ्री दिता, मगर हुण जिहड़ियां जियो कंपनियां अपनी मनमर्जी के रेट चार्ज कर रही है।
ਉਸੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ FCI ਦੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ FCI ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾਇਆ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ FCI ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 20% ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 21%, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ 200% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, 200% ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ 20% ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ MSP ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MSP। ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਧਰਨੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ APMC ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ, 3.5% ਪਲੱਸ ਗਰੋਥ 'ਚ ਗਿਆ, अन्नदाता है इस मुल्क का, अगर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ
ਪਾਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ MSP ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ APMC ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? 86% ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਨ ਦੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ को कोई विजन नहीं है, किसी का कोई प्लैनिंग नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना तो हैल्थ सैक्टर च कोई डेवलपमेंट की है और ना ही कोई एजुकेशन सैंटर च। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एजुकेशन का बजट केंद्र सरकार ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एजुकेशन का बजट सेम है। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ।
ਸਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰੈਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੈਗੇ। ਵਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਮਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਜੇਬ ਕੱਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਜੇਬ ਕਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਜੇਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ